shift in the nature of service, the way of doing service, and that it is God's work which is taking place, that they are the people who have been able to attain the divine powers naturally. They must have done so through from the highest one. So these things will be clear. And then Baba says the world drama will be over. That will be the final scene. Pratakshta ka parda khul jayega. That is what he has been saying. The curtain would be set apart because the glorification of God will be the final, the culmination of this drama. Everything will be clear to people. This will be because we would have been observing much silence. அதனால நாடகத்தினுடைய கடைசி பாகம், கடைசி திரை துறக்கப்படும். இறைவனை வந்து இறைவனுடைய வெளிப்பாடு வந்து நடக்கும், பாபாவினுடைய வெளிப்பாடு வந்து நடந்திருக்கும். ஏன்னு சொல்லி சொன்னால், நாங்கள் வந்து அமைதி சக்தியை சேமிச்சிருப்போம். எங்களுடைய அமைதி சக்தி நாங்கள் சேமிச்சிருக்கிறதுனால இந்த நாடகத்தினுடைய கடைசி பாகம், இறுதி திரை திறக்கப்படுறது வந்து அதுதான் கடைசி காட்சியாக இருக்கும். And I think when I was saying that Baba wants us to prepare for future service, if you just remember in many murlis he has been saying now about Mansa Seva. Previously those who could deliver good speeches, who could write good articles, could give 1 week courses to others, they were considered to be very serviceable brothers and sisters. But Baba has been அப்ப என்னன்னு சொல்லி சொன்னால், எங்களுடைய சேவை முதல்ல வந்து நல்ல உரையாற்றக்கூடியவர்கள், நல்ல 7 நாள் பாடம் கொடுக்கக்கூடியவர்கள், அல்லது வந்து புத்தகங்கள் எழுதக்கூடியவர்கள் தான் சேவை செய்யக்கூடிய குழந்தைகள் என்று கருதப்பட்டது. ஆனால் பாபா இப்ப சொல்றார் வந்து மனசா சேவை செய்பவர்கள் தான் நல்ல சர்வீசபிள், நல்ல சேவை செய்யக்கூடிய குழந்தைகள் என்று. saying that equal are the marks given to those who do the service through silence power, Mansa Seva. And this emphasis, this shift in emphasis will bring in the shift in the nature of service, the way of doing service. And ultimately it would lead us to stage when we will be able to give this knowledge to many, to millions. And I think this stage of silence is the most creative stage. அப்ப இந்த அமைதி சக்தியின் மூலமாக நாங்கள் வந்து பல பேருக்கு, மில்லியன் கணக்கானவர்களுக்கு வந்து பாபானுடைய சேவையை செய்யக்கூடியதாக இருக்கும். அதனால மனசா சேவை, ஆனால் நாங்கள் சேவை செய்கிற விதமே மாறிடும். இவ்வளோ காலம் வந்து நாங்கள் வாய் மூலமாக அல்லது எழுத்து மூலமாக சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் இனி மனசா சேவை என்னன்னு சொன்னால், அந்த அமைதி சக்தியின் மூலமாக நாங்கள் எங்களுடைய மனசா சேவை அமைதி சக்தியை சேமிச்சிருக்கிறதுனால சேவை செய்கிற விதமே மாறுது. One gets very powerful thoughts, and those thoughts can, when put into practice or implemented, because this process of creation of the new world takes place through this power of silence. And if we really want to have some new ways of service, new ways of glorifying Baba and giving this message to the world, for that also we need to be more in silence. அதனால நாங்கள் புதிய வழிமுறைகள், புதிதாக சேவை செய்ய வேணும், புதிய வழிமுறைகளை பயன்படுத்தி சேவை செய்ய வேணும், சேவைக்கான புதிய வழிமுறைகளை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சொன்னால் எங்களுக்கு இந்த அமைதி சக்தி முக்கியமானதாக இருக்கிறது. Because when we are in silence, we will get some new ideas, very creative, very productive, potentially very great, very powerful in their impact. This simple yet brilliant trick to heat your home in 90 seconds will save thousands of pounds on your heating bill. Like the scientists, Baba says, have been preparing more and more powerful weapons. It is the power of silence which will give you the powerful spiritual weapons. அதனால எந்த அளவுக்கு புதுமையை நாங்கள் கடைபிடிக்கணும், புதுமையான வழிமுறைகளை கொண்டு வரணும்னு சொன்னால் அதுக்கு நாங்கள் அமைதி சக்தியை கிரகிக்க வேணும். எப்படி விஞ்ஞானிகள் வந்து அமைதி சக்தியின் மூலமாக ஆயுதங்களை தயாரிக்கிறார்களோ,
அதே போல நாங்கள் எங்களுடைய அமைதி சக்தியின் மூலமாக ஆத்மீக ஆயுதங்களை, ஸ்பிரிச்சுவல் வெப்பன், ஆத்மீக ஆயுதங்களை தயாரிக்க முடியும். Sometimes they say that we have been able to invent the ultimate weapon. This power of silence will give us the ultimate weapon, whereby the message will spread like anything. Shh, it is gone, like that. And not only that, Baba says even the destruction is waiting, the final act, because of the lack of our silence power. The more we விஞ்ஞானிகள் என்ன சொன்னோம்னு சொன்னா, நாங்கள் வந்து உச்சக்கட்டமான ஆயுதங்களை தயாரிச்சிருக்கிறோம் என்று சொல்லினோம். அதனால பாபா சொல்ற, எங்களுடைய அந்த அமைதி சக்தியின் மூலமாக நாங்களும் மற்றவர்களுக்கு ஒரு வினாடியில செய்தியை கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு அந்த மாதிரி உச்சக்கட்ட ஆத்மீக ஆயுதத்தை தயாரிக்க முடியும். stabilize in silence power, so much will be the strong vibrations that the negativity in the world would finally be ended. It is not being ended, the world is becoming more and more negative because we are sluggish in our this effort. The more we are powerfully rooted and stabilized in silence, you will find that the signs of destruction would show themselves up, and there will be very many news you will be getting. This thing started, now they say sometimes Cold War. அதனால விநாசம் கூட ஏன் இன்னமும் வந்து காலதாமதமாகுதுன்னு சொன்னால், நாங்கள் இன்னமும் அமைதி சக்தியை கிரகிக்கல. எங்களுக்குள்ள எந்த அளவுக்கு நாங்கள் அமைதி சக்தியை கிரகிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த விநாசம் கூட வேகமாக நடைபெறும். இப்போ வந்து இந்த உலகத்துல எதிர்மறையான விஷயங்கள் நிறைய பரவி இருக்குது, வீணான விஷயங்கள் நிறைய பரவி இருக்குது. ஆனால் எந்த அளவுக்கு நாங்கள் அமைதி சக்தியை கிரகிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு விநாசத்துக்கான ஆயத்தங்கள் வந்து விரைவாக நடக்கிறத நாங்க பார்க்கலாம். Sometimes hot war, sometimes partly cold, partly hot, but then it will be terribly hot something, because when we heat ourselves in that tapasya, that stage of silence is the real stage of tapasya, heating ourselves up. When we get that temperature of yoga, the highest one, that kind of furnace in which even iron can be melted into water like liquid, so do we reach that stage, that highest stage. Then இப்ப வந்து மக்கள் பேசினோம் இல்லையா, பனிப்போர் பற்றி அல்லது வந்து உண்மையா தீவிரமான போர் பற்றி எல்லாமே பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் எந்த அளவுக்கு நாங்கள் அமைதி சக்தியை கிரகிக்கிறோமோ, எந்த அளவுக்கு அந்த அமைதி சக்தி என்றது அந்த யோகத்தில் இருக்கும் பொழுது அந்த யோகத்தி அக்னி வந்து எங்களுக்குள்ள நாங்கள் கிரகிக்கும் பொழுது, அந்த அக்னி சொரூபமாக நாங்கள் ஆகும் பொழுது விநாசத்தினுடைய தீயும் வந்து பரவக்கூடியதாக இருக்கும். This final act will take place, and then that kingdom will come into being, for which we are all making efforts. So now this is what I wanted to say about silence. And அப்ப நாங்கள் எந்த அளவுக்கு முயற்சி செய்யறோமோ அந்த அளவுக்கு இந்த முயற்சி தான் நாங்கள் செய்ய வேணும். அதுதான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல வரேன். அப்ப எந்த அளவுக்கு நாங்கள் அமைதி சக்தியை கிரகிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு எங்களுடைய ஸ்திதி, எங்களுடைய யோகம் வந்து சக்திசாலியாக இருக்கும். யோகத்தினுடைய தீ வந்து கொழுந்து விட்டு எரியும் பொழுது விநாசத்தினுடைய விநாசத்தையும் நாங்கள் வந்து வேகமாக கொண்டு வர முடியும். One thing I left, I said something about how to eliminate desires, and also when there are doubts what to think, so on. But the other one was that our subconscious should also be at rest. I said that we will be in state of silence when even our subconscious, there are no undercurrents also. Our subconscious is also at rest. And I think that can be possible only when we completely expose ourselves to Shiv Baba. அதனால அந்த அமைதி சக்தியின் மூலமாக எங்களுடைய ஆசைகளிலிருந்து நாங்கள் விடுபட்டு இருக்கிறோம். அதே போல எங்களுடைய ஆழ்மனது கூட அமைதியை அடையும். ஆழ்மனதுல கூட அந்த அமைதி நிலையை நாங்கள் அனுபவம் செய்ய முடியும். மேலோட்டமாக மட்டுமில்லை, எங்களுடைய ஆழ்மனதும் அமைதி நிலையை அனுபவம் செய்ய முடியும். அது எப்போன்னு சொன்னால் நாங்கள் முழுமையாக எங்களை சிவபாபாட்ட அர்ப்பணிக்கும் பொழுதுதான் அது சாத்தியமாகும். Completely open ourselves to Shiv Baba, so that his
How to open your car door while submerged underwater. A fatal construction flaw in all recent automobiles makes it virtually Highest forces can act on the subconscious. We, by our own efforts, and this is what is called God's grace. Here is what God's grace comes into play. Often Baba says that if you march one step towards me, I will march 100 steps towards you. And he also says, Himmat-e marda madad-e khuda. If you help yourselves, God will help you. அதனால் இதுதான் அந்த நிலை. இப்போ நாங்கள் அந்த அமைதி சக்தியை கிரகிக்கும் பொழுது நாங்கள் எங்களை ஆழ் மனதில் அமைதியை அனுபவம் செய்ய முடியும். அதுக்கு எங்களை நாங்கள் முழுமையாக இறைவனிடம் திறந்த மனதோட எங்களை நாங்கள் சமர்ப்பிக்கும் பொழுது தான் அந்த ஆழ் மனதும் அமைதி பெறும். அதனால தான் பாபா சொல்லிடுறார் இல்லையா, நீங்கள் தைரியமாக ஒரு அடி எடுத்து வைத்தால் இறைவன் உங்களுக்கு உதவி செய்வார். அதனால் நாங்கள் ஒரு அடி எடுத்து வைக்கும் பொழுது அதுதான் இறைவனுடைய கருணை. இறைவனுடைய கருணை என்றது நாங்கள் ஒரு அடி எடுத்து வைக்கும் பொழுது அவர் எங்களுக்கு நோக்கி அவர் அதற்கு பதிலாக எங்களுக்கு இறைவன் 100 மடங்கு உதவி செய்கிறார். Now, in spiritual terminology, if we try to interpret what it means is that when we stabilize ourselves in stage of silence, if this one step we take, then by His grace, His forces will act 1,000 times, 1,000-fold on our subconscious. Because it is easier to change your conscious, but it is very difficult to change your subconscious. I have seen many people in Gyan for a long time changing themselves in this habit, that habit and the other habit. ஏன்னு சொல்லி சொன்னால் அதுதான் அந்த அற்புதம். நாங்கள் அமைதி சக்தியினுடைய அந்த ஆன்மீக சக்தியை கிரகிச்சு முழு மனதோட ஒரு அடி எடுத்து வைக்கும் பொழுது இறைவனுடைய இறைவனிடமிருந்து 100 மடங்கு உதவி எங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று சொன்னால் பாபா தான் சொல்லியிருக்கிறார். என்று சொன்னால் அந்த அமைதி சக்தியினுடைய பிரவாகம் வெளிப்படும். அதுதான் எங்களுக்கு மாற்றத்தை கொண்டு வரும். என்று சொல்லி சொன்னால் அந்த மாற்றம் இப்போ சமஸ்காரத்தை மாற்றுறதுக்கு கூட அமைதி சக்தி தான் முக்கியம். நான் கூட பார்த்துருக்கிறேன், ஞானத்தில் இருக்கிறவர்கள் 40 வருடம் 30 வருடம் ஞானத்தில் இருக்கிறவர்கள் தங்களுடைய சமஸ்காரத்தை மாற்ற முயற்சி செய்யணும். But some of the habits which are very deep rooted, which are embedded in the subconscious, have not been eliminated, despite their very strong desire to eliminate them. It is because of the lack of effort of sitting in deep silence. ஆனால் அவர்களுக்கு இருக்கிற சில சமஸ்காரங்கள், ஆழமாக பதிஞ்சிருக்கிற சமஸ்காரங்களை மாற்ற முடியாமல் இருக்குது அல்லது மாற இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் அதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னால் மாறுறதுக்கு விருப்பம் இருக்குது, ஆனாலும் அந்த சமஸ்காரத்தை மாற்ற முடியலைன்னா அதுக்கான காரணம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நாங்கள் அந்த அமைதி சக்தியை கிரகிக்காமல் இருக்கிறது, அந்த அமைதி நிலையை அனுபவம் செய்யாமல் இருக்கிறது. This one step has not been taken. So that if this one step is taken, and Baba would have taken 1,000 steps, and the result would have been what the persons desired. அப்ப நாங்கள் இந்த ஒரு அடியை எடுத்து வைக்கும் பொழுது, அந்த அமைதி சக்தியை கிரகிக்கிறதுக்கான ஒரு அடி எடுத்து வைக்கும் பொழுது பாபாட்ட இருந்து எங்களுக்கு பல மடங்கு உதவி கிடைக்கும். நாங்கள் எங்களுடைய சமஸ்காரத்தை மாற்றணும் என்ற விருப்பம் கூட பூர்த்தியாகும். But this has not happened, and some people call it as God's grace. If I go one step forward and God comes towards me 1,000 steps, isn't it God's grace? If I just help myself only in a small way and God helps me multi times more, this is what you may call God's grace. Because this result is not based on simply my effort. God's effort is involved. அதனால இதுதான் இறைவனுடைய அற்புதம், இறைவனுடைய கருணை என்று சொல்லி சொன்னால் நான் இந்த ஒரு அடியை எடுத்து வைக்கிறதன் மூலமாக இறைவன் எனக்கு 100 மடங்கு உதவி செய்கிறார். அதுதான் இறைவனுடைய கருணை, இறைவனுடைய அற்புதம். This is God's gift, God's blessing, God's boon, or you may say God's grace. And without this, there cannot be complete transformation. அதனால இது நீங்கள் இறைவனுடைய பரிசு என்று சொல்லலாம், இறைவனுடைய கருணை என்று சொல்லலாம். நீங்கள் எப்படி சொன்னாலும் இது இந்த இந்த ஆசீர்வாதம் அல்லது கருணை அல்லது அற்புதம் என்று சொன்னாலும் இது இல்லாமல் மாற்றம் நிகழ முடியாது. Complete change. We cannot attain the higher stage without its grace. And in order to have that grace, the best way is to be in that stage of silence. If I can't be in complete silence, let me be whatever little I can be. And then
When his forces act on my subconscious, next time I will be able to go into better side. அதனால இதுதான் இந்த இறை அற்புதம்னு சொல்லி சொல்றது. அதனால என்னால முழுமையாக அமைதியாக இருக்க முடியலைன்னு சொன்னாலும், என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் அமைதியாக இருக்கும் பொழுது, அதனுடைய வெளிப்பாடு, அதனுடைய அற்புதம் வந்து அடுத்த தடவை நான் யோகத்தில இருக்கும் பொழுது, அல்லது அடுத்த தடவை நான் அமைதியை அனுபவம் செய்யும் பொழுது, அதுக்கு இன்னும் எனக்கு அந்த ஆழமான அனுபவத்தை கொடுக்கும். Silence. Third time I would be improved. Next time I would be improving more. This process will continue. And a day will come when by His grace I will be able to stabilize myself in the highest state of consciousness. That would be possible. So in order to transform the subconscious, which is one of the main ends of our effort, we must go again and again into that stage of silence. Energy அதனால supplies நாங்கள் எங்களுடைய ஆழமான அனுபவத்தை, அந்த அமைதி சக்தியை கொண்டு வரத்துக்கு, எங்களுடைய அந்த மாற்றத்தை அனுபவம் செய்யறதுக்கு, நாங்கள் மாற்றத்தை அனுபவம் செய்ய வேணும். எங்களுக்குள்ள அந்த சமஸ்காரத்தை மாற்றத்தை கொண்டு வர வேணும்னு சொல்லி சொன்னால், நாங்கள் செய்ய வேண்டியது எங்களுக்கு எப்பப்பெல்லாம் முடியுமோ அப்பப்பெல்லாம் அந்த அமைதி சக்தியை அனுபவம் செய்யறது. எப்பப்பெல்லாம் எங்களுக்கு நேரம் இருக்குதோ அப்பப்பெல்லாம் நாங்கள் அமைதி சக்தியை don't அனுபவம் want செய்ய you to வேணும். know about this trick to warm up houses for practically zero cost. This space heat Mainly for this reason, for taking us again and again into that power of silence, so that we stop talking at that time, stop doing other things, and think of silence and go into silence again and again. And by this, whenever an action is repeated a number of times, then it becomes a part of our nature. It becomes easy for us to be in that state. அதனால எங்களுக்கு எப்பப்பெல்லாம் நேரம் இருக்குதோ திரும்ப திரும்ப நாங்கள் அந்த அமைதி சக்தியை அனுபவம் செய்ய வேணும். திரும்ப திரும்ப எங்களை அந்த அமைதி நிலைக்கு கொண்டு வர வேணும். என்னன்னு சொன்னால், அப்ப திரும்ப திரும்ப அதை நாங்கள் செய்யும் பொழுது, ஒரு செயல் திரும்ப திரும்ப செய்யப்படும் பொழுது, அது எங்களுடைய பழக்கமாக மாறுது. அப்ப அது எங்களுக்கு இலகுவாக ஆகுது. அதனால எங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கும் பொழுதெல்லாம் திரும்ப திரும்ப நாங்கள் அந்த அமைதி சக்தியை அனுபவம் செய்ய பயிற்சி செய்ய வேணும். One thing I wanted to point out was that in Baba's life we found that Baba's every act was service. In our case, our certain special acts are the acts of service. But Baba's every act was the act of service. Service was not different from his daily routine. அதனால நான் It set an ideal, an example. நான் ஒரு விஷயம் சொல்ல விரும்புகிறேன். பாபாவினுடைய வாழ்க்கையில வந்து ஒவ்வொரு செயலுமே சேவையாக இருந்தது. அவருடைய ஒவ்வொரு கணமும், ஒவ்வொரு செயலுமே சேவையாக இருந்தது. எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் சேவைக்காக நேரம் ஒதுக்க வேண்டியதாக இருக்குது, அல்லது நாங்கள் விசேஷமாக அதை நாங்கள் செய்ய வேண்டியதாக இருக்குது. ஆனால் பாபாவை பொறுத்த வரைக்கும் அவருடைய ஒவ்வொரு செயலுமே சேவையாக இருந்தது. ஒவ்வொரு விஷயமுமே சேவையாக இருந்தது. His whole lifestyle, his way of living was unto others something which illumined them for higher goals and nobler aims. அதனால அவருடைய வாழ்க்கை முறை, அவர் வாழ்ந்த விதம், அவர் செய்த செயல்கள், செய்த விதம் எல்லாமே சேவையாக இருந்தது. எல்லாமே வந்து பிறருக்கு நன்மை செய்வதாக இருந்தது. எல்லாத்திலையுமே அந்த அமைதி சக்தி நிறைந்திருந்தது. Besides how the service developed, which is the historical part of it, on which it may not be possible to dilate further because of the limitations of time, what I wanted to say was, finally, that we should try that through our drishti. Let us see how we can do service. Our every sense organ should be an instrument for service. அதனால நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னு சொல்லி சொன்னால், அது நீண்ட கதையாக இருக்கும். அதனால நேரத்தை கணக்கில் கொண்டு அதை விவரமாக சொல்ல விரும்பல. நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால், எங்களுடைய ஒவ்வொரு செயலும் சேவையாக இருக்க வேண்டும். எங்களுடைய ஒவ்வொரு புலன் அங்கங்களும் சேவைக்கான கருவியாக இருக்க வேண்டும். எங்களுடைய தத்துவம், எங்களுடைய புலன் அங்கங்கள் எல்லாமே சேவைக்கான கருவியாக இருக்க வேண்டும். When we look at some person, let us not look upon him with the thought, he or she is this person or that person. அப்ப நாங்க எங்களுடைய பார்வை கூட சேவைக்கானதாக இருக்க வேண்டும். இப்ப நாங்க ஒரு நபரை பார்க்கும் பொழுது, நாங்கள் எங்களுடைய உணர்வில் இவர் அல்லது அவர் வந்து இப்படி என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கக்கூடாது. அந்த நோக்கம் இவர் இப்படிப்பட்டவர் என்றதை தாண்டி நாங்கள் பார்க்க வேணும். Let us serve that person through powerful drishti. Even if that person was not soul conscious at that time,
When we peep into the eyes of that person gets a new feel and gets reminded of being soul conscious. அதனால எங்களுடைய பார்வை மூலமாக அவர்களுக்கு நாங்கள் சேவை செய்ய முடியும். அவர் வந்து ஆத்ம உணர்வில் இல்ல, அவர் வந்து ஒரு உணர்வில் இருந்தாலும் எங்களுடைய ஆத்ம உணர்வு பார்வை மூலமாக நாங்கள் அவருக்கு சக்தியை அதிகரிக்க முடியும். So our drishti should do the service. Therefore, whenever they approach a holy person, a spiritual one, they say, "Aapki drishti chahiye, aapki kripa drishti chahiye." You see, a holy person is supposed to help everyone through his drishti. His drishti should be powerful. எங்களுடைய அந்த பார்வை, அப்ப நாங்கள் வந்து தெய்வீகமானவர்களாக இருக்கிறோம். அப்ப எங்களுடைய புனிதமான பார்வை, நாங்கள் புனிதமானவர்கள் ஆகும் பொழுது எங்களுடைய அந்த பார்வையின் மூலமாக மற்றவர்களை மாற்றக்கூடியதாக இருக்கும். Our seeing others should not go in vain. It should have achieved some end. If I look at somebody without solving any problem or without doing anything, that action is wasted. If on the other hand I look at somebody and my look is transforming that person, giving him some kind of transcendence from the feeling of the body, very much uplifting that person, I am doing the service. அதனால என்னுடைய பார்வை கூட சேவை செய்வதாக இருக்க வேணும். நான் சும்மா சாதாரணமா அவரால் பார்க்குறேன். நான் பார்க்கறதுனால அவரில் எந்த ஒரு மாற்றமும் ஏற்பட இல்லை, அவருக்கு ஒரு முன்னேற்றம் ஏற்பட இல்லை, அவருக்கு ஒரு ஊக்கம் உற்சாகம் வர இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் அப்போ என்னுடைய பார்வை கூட வீணாக்கப்படுது. அதனால என்னுடைய பார்வை கூட நான் பயனுள்ள முறையில் பயன்படுத்தணும்னு சொல்லி சொன்னால் என்னுடைய திருஷ்டி மற்றவரை ஊக்கப்படுத்துவதாக இருக்க வேண்டும், மற்றவருக்கு ஆத்ம உணர்வை ஞாபகப்படுத்துறதாக இருக்க வேண்டும், அமைதியினுடைய அனுபவத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். Even though I am talking at the same time. So, service through drishti, doing service. But all through the day it is not doing that service. That means drishti does service only for a few minutes in the day. Not that. Let us extend its period of time and make it effective all through the day. அதனால அந்த திருஷ்டி மூலமாக நாள் முழுவதும் நாங்கள் சேவை செய்யக்கூடியதாக இருக்க வேணும். சும்மா நாங்கள் திருஷ்டி கொடுக்கல ஒரு மெடிடேஷன் செய்கிறோம் அல்லது வந்து அந்த நேரத்தில் மட்டும் எங்களுடைய திருஷ்டி சேவை செய்கிறதாக இருக்கக்கூடாது. நாள் முழுவதும் முழு நாளுமே எங்களுடைய திருஷ்டி வந்து நான் யாரை பார்த்தாலும் என்னுடைய பார்வை அவர்களை மேம்படுத்துறதாக, அவர்களுக்கு சக்தி கொடுக்கறதாக, அவர்களுக்கு ஊக்கம் உற்சாகம் கொடுக்கறதாக இருக்க வேணும். அதனால என்னுடைய திருஷ்டி கூட சேவை செய்யறதாக இருக்க வேணும். Baba says, have good will, good wish. Whenever you meet a person, inwardly think, that he may also have grace of God on him. He may also rise spiritually higher. Always think good of others. Your thoughts should be directed towards the betterment of others. Not that we have a special project this year, global cooperation for a better world. Therefore, we are thinking betterment of others. But as yogi, this is because Baba has given us this project to practice this. அதனால பாபா சொல்லியிருக்கிற நீங்க எல்லாருக்காகவும் தூய உணர்வுகள் நல்ல ஆசைகளை கொண்டிருக்க வேண்டும். அப்ப எங்களுடைய ஒவ்வொரு உணர்வுகளும் எங்களுடைய ஒவ்வொரு எண்ணமும் மற்றவர்களுடைய நன்மைக்கானதாக இருக்க வேண்டும். அப்போ அது இயல்பானதாக இருக்க வேண்டும். இப்போ குளோபல் கோஆப்ரேஷன் ஃபார் பெட்டர் வேர்ல்டு அப்படின்ற ஒரு ப்ராஜெக்ட், ஒரு திட்டம் இருக்குது. அந்த திட்டம் இருக்கிறதுனால இந்த வருடம் நாங்கள் வந்து எல்லாருக்கும் தூய உணர்வுகள் நல்லாசைகளை கொண்டிருக்கிறோம் என்று அப்படி இருக்கக்கூடாது. பாபா அதை தந்திருக்கிறது நாங்கள் அதை பயிற்சி செய்யறதுக்கு. ஆனால் இயல்பாகவே இயற்கையாக சகஜமாக எங்களுடைய எண்ணம் பிறருக்கு நன்மை செய்யறதாக இருக்க வேண்டும். Actually, every moment we should be thinking how to make the world better, and unless and until you have goodwill towards others, how can you start the effort? So the first thing is that our vritti, no one is our enemy. There is no one whom we hate. There is no one who is our rival. There is no one against whom we have love. எங்களுடைய எண்ணம், எங்களுடைய விருத்தி எப்பொழுதுமே வந்து சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்க வேணும். யாருக்குமே எனக்கு யாருமே எதிரி கிடையாது, எனக்கு யாருடையுமே எந்த ஒரு பகையும் கிடையாது, நான் யாரையும் பழிவாங்க தேவையில்லை. அதனால எல்லாருக்காகவும் அந்த தூய உணர்வு நல்ல ஆசைகள் என்னுடைய மனதில் இருந்து வெளிப்பட்டு கொண்டு இருக்க வேணும். என்னுடைய விருத்தி மற்றவர்களை மேம்படுத்துறதாக, மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்யறதாக இருக்க வேணும். Love, good wishes, goodwill for all. So this should be our state of our mind.
Let us not just talk and walk together and see at each other without any end being achieved, because we are constantly marching towards our goal. Our efforts are continuing. We do not stop in our efforts. And let those vibrations of good, this is vibrations which அப்ப will giving us எங்களுடைய inner peace. எங்களுடைய அந்த மனநிலை மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்கிறதாக இருக்க வேணும், மற்றவர்களை மேம்படுத்துறதாக இருக்க வேணும். சாதாரணமா நாங்கள் வந்து ஒரு ஆள் சந்திக்கிறோம், ஒரு ஆள் பேசுகிறோம், ஒரு ஆள் வந்து ஒரு ஆள் வந்து நாங்கள் பார்க்குறோம், அப்படி இருக்கக்கூடாது. நாங்கள் ஒரு ஆளை சந்திக்கிறோம்னு சொல்லி சொன்னால் எங்களுடைய உள்ளுணர்வு சேவை செய்கிறதாக இருக்க வேண்டும், எங்களுடைய உள்ளுணர்வு அவர்களை மேம்படுத்துறதாக இருக்க வேண்டும். Some kind of solace. Even when he did not talk to us and was just looking at us, our curves on the face changed. Suppose I go with a serious face, even otherwise I also have a serious face. So when I go near Baba, you will find it became like this, because the inner one felt something through smriti. Suppose we want to help someone. அதனால ஒன்று விருத்தி, அடுத்தது ஸ்மிருதி. இப்போ என்னுடைய முகம் வந்து ஒரு சந்தோஷமானதாக இல்லாமல், மகிழ்ச்சியானதாக இல்லாமல் ஒரு சீரியஸான முகம் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அதன் மூலமாக சேவை செய்ய முடியாது. அதனால அந்த அமைதி சக்தியை கிரகிக்கும் பொழுது என்னுடைய முகம் மலர்ச்சியானதாக இருக்க வேண்டும். உங்களுடைய ஸ்மிருதி அது நல்லதாக இருக்க வேண்டும். Remember Shiv Baba for his sake. In Bhakti called, what they do is they do the japa for the sake of others. Let this person be cured. Let this problem be solved. Let this person be free from that worry. Not that kind of thing. Our aims are not that. We are not counting the beads of a rosary or doing the japa for that kind of thing. But that must have started from somewhere, some thought. And பக்தியில வந்து ஜெபம் செய்யணும். இவருக்கு இது கிடைக்கட்டும், இது நடக்கட்டும், அது நடக்கட்டும்னு சொல்லி அந்த மாதிரி மாலையை உருட்டி மணியை உருட்டி ஜெபம் செய்யணும். இங்க நாங்கள் ஜெபம் செய்யறது இல்லை. அது வந்து இங்க கிடையாது. இங்க நாங்கள் எங்களுடைய அமைதி சக்தியினூடாக தூய உணர்வு நல்லாசிகள் மூலமாக மற்றவர்கள மாற்றத்தை ஏற்படுத்துறோம். Baba says all things started from this Sangam Yuga. We have not only good wishes, but if someone is in trouble, some kind of a pollution has influenced his mind, then for the betterment of these persons, we specially sit in meditation. Let this person be. அதனால் அது கூட பக்தியில செய்யற அந்த மாலை உருட்டுறது அது எல்லாம் கூட இந்த சங்கம யுகத்துல ஆரம்பிச்சிருக்க வேணும். என்ன சொன்னா நாங்கள் எல்லாருக்காகவும் தூய உணர்வு நல்லாசிகள் மட்டும் கொண்டிருக்கிறோம் என்று இல்லை. இப்போ ஒரு ஆள் துன்பத்தில் இருக்கிறார், ஒரு ஆளுக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த பிரச்சனையை நீக்கிறதுக்காக நாங்கள் எங்களுடைய தூய உணர்வு நல்லாசிகளை அதிகரிக்கிறதுக்காகவும் அவருக்கு சக்தி கொடுக்கறதுக்காகவும் கூட நாங்கள் யோகத்துல இருக்கிறோம். Released from the grip of Maya, into which he nowadays is. This kind of effort, through Smriti also we help people do service. Now, what we presently are doing is service through Kriti. Kriti means action. அதனால எங்களுடைய ஸ்மிருதி மூலமாகவும் நாங்க வந்து சேவை செய்கிறோம். அடுத்தது நாங்க நிகழ்காலமாக என்ன செய்யறோம்னு சொன்னால் சேவை வந்து கிருத்தி, அதாவது செயல் மூலமாக நாங்கள் வந்து சேவை செய்கிறோம். We are not doing it through Vritti, Drishti and Smriti. எங்களுடைய விருத்தி, திருஷ்டி, ஸ்மிருதி இது மூலமாக நாங்கள் இன்னமும் சேவை செய்ய ஆரம்பிக்கல. இப்போ நாங்கள் கிருத்தி, அதாவது செயல் மூலமாக சேவை செய்கிறோம். எங்களுடைய திருஷ்டி, அதாவது பார்வை மூலமாகவோ, எங்களுடைய மனோநிலை மூலமாகவோ, எங்களுடைய நடத்தை மூலமாகவோ நாங்கள் இன்னமும் சேவை செய்ய ஆரம்பிக்கல. அந்த சேவை செய்யறதுக்கு எங்களுக்கு அமைதி சக்தி, சைலன்ஸ் பவர் முக்கியம். Vritti means mind's thrust, mind's attitude, or our mental outlook, and drishti is the gaze of the eyes. There's something about snow, something magical. And that is drishti, then vritti, then smriti. I said by remembering Shiv Baba is called smriti. And what we are doing is kriti, means which is actions only, at the action level, physical action. இப்போ நாங்கள் கிருத்தி, அதாவது பௌதீக செயல் மட்டும்தான் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். எங்களுடைய மனோநிலை, எங்களுடைய உள்ளுணர்வு, எங்களுடைய பார்வை, இது எல்லாமே இன்னமும் அந்த மாதிரி சேவை செய்யறதாக ஆக இல்லை. And then preeti, love.
You can sustain many in spiritual effort by love. If someone comes to the center, if you can't explain all the spiritual questions which he puts to you, but if they say even if you want to kill somebody, kill him with love. அதனால அடுத்தது வந்து பிரீத்தி. பிரீத்தி என்றது அன்பு. அதனால இந்த ஆத்மீக இந்த பிரீத்தி, அதாவது அன்பு மூலமாக நாங்கள் பலரையுமே பராமரிக்க முடியும். ஒரு ஆள் சென்றுக்கு வரான்னு சொன்னால் உங்களால் வகுப்பு கொடுக்க முடியலை, 7 நாள் வகுப்பு கொடுக்க முடியலைன்னு சொன்னாலும் அந்த அன்பின் மூலமாக அவர்களை பராமரிக்க முடியும். அதனால தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு, யாரையாவது கொலை செய்யணும்னு சொன்னால் அன்பால கொல்லுங்கள் என்று. Love there is a most potent weapon. If we want to sustain people in their spiritual life, because there are many pressures from the outside, people are pulling them from their legs, from their jacket, from their jeans, they are pulling them back into the world. If we want to pull them towards ourselves, this force is love, spiritual love. வெளி உலகத்தில் மக்களுக்கு வந்து நிறைய கஷ்டங்கள் இருக்குது. எல்லாருமே அவர்கள் இழுக்கிறார்கள், அவர்களுடைய காலை பிடிச்சு, அவர்கள் ட்ரௌசரை பிடிச்சி, ஜக்கெட்டை பிடிச்சு அவர்கள் இழுக்கிறார்கள். அப்போ நாங்கள் அந்த ஆத்மாவை எங்களை நோக்கி இழுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சொன்னால், ஆத்மீகத்தை நோக்கி இழுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், இந்த பிரீத்தி, இந்த ஆத்மீக அன்பு வந்து அன்பின் மூலமாகத்தான் அதை செய்ய முடியும். Love, when they get in this family, they are going to sustain themselves. So this is also a kind of service. And then Baba has been telling us there are so many ways nowadays which we are using through letters in the newspaper. அதனால் அந்த அன்பு மூலமாக நாங்கள் வந்து அவர்களை தெரியும், இந்த இறை அன்பு வந்து அவர்களை பராமரிக்கும். அப்போ இந்த அன்பு கிடைக்கும் பொழுது, இங்கே இந்த ஆத்மீக குலத்தில் அன்பு கிடைக்கும் பொழுது அவர்கள் இயல்பாகவே இதை நோக்கி கவரப்படுவார்கள். அதனால பாபா எங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி கொண்டிருக்கிறார். Through sending news, through conferences, through seminars and many other global ways into which I will not enter into details. Om Shanti. Now if there is any question about power of silence or silence, அதனால பாபா வந்து எங்களுக்கு நிறைய விஷயம் சொல்லியிருக்கிறார். செய்தித்தாள்களில், பத்திரிகைகள் எல்லாமே எப்படி நாங்கள் சேவை செய்கிறது அதை பற்றி எல்லாம் இருக்குது. அதனால் அதை பற்றி நான் வந்து ஆழமாக போக விரும்பலை, இதோட முடிச்சு கொள்கிறேன். ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் சைலன்ஸ் முறை பற்றி கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லலாம். Pardon? When we practice silence, actually, as when we give the guided meditation, for example, that is just the start, the elementary, the preliminary. As we grow in our spiritual practices, as we advance, we do not need all this kind of. அதனால் அந்த கொமெண்ட்ரி இருக்குது தானே, நாங்கள் கொமெண்ட்ரி போட்டு நாங்கள் மெடிடேஷன் செய்கிறோம் அல்லது செய்கிறோம்னு சொல்லி சொன்னால் அது வந்து ஆரம்ப நிலை தான். ஆனால் நாங்கள் போக போக எங்களுடைய முதிர்ச்சி நிலையை அடையும் பொழுது things. இந்த விஷயம் தேவையில்லை. When we just are conscious or aware of our real identity, this takes us into that stage of silence. Depending upon our practice, how much practice we have. The more our practice, we have just to switch on and we are in that stage. Of course, the first thought is that I am a soul and I think of Shiv Baba and of Paramdham or the soul world and of my original nature. It's not that I repeat those thoughts in a particular way. அதனால வந்து நாங்கள் எங்களுடைய அந்த அமைதி நிலையை அடையிறதுக்கு நாங்கள் வந்து எண்ணத்தை உருவாக்குறோம். நான் ஆத்மான்னு நினைக்கிறோம், நான் பரமாத்மா நினைக்கிறோம், இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் எல்லாமே வருகுது. அந்த எண்ணங்களின் அடிப்படையில் தான் நாங்கள் தியானம் செய்கிறோம். ஆனாலும் இந்த கொமெண்ட்ரியை கேட்டு அல்லது இது எல்லாமே செய்யும் பொழுது எங்களுடைய எண்ணம் எல்லாமே அதில் தான் போகுது. அதனால் அது ஆரம்ப நிலைக்கு உதவியாக இருக்கும். ஆனால் நாங்கள் முயற்சி அடையும் பொழுது எங்களுடைய சுய புரிந்துணர்வுக்கு ஏற்றால் போல நாங்கள் தியானத்தை செய்ய ஆரம்பிக்க வேண்டும். Particular order or sequence. But just when I think what I am, naturally I transcend from body consciousness into that stage of silence. அப்போ நான் யாரு என்ற அந்த புரிந்துணர்வு இருக்கும் பொழுது இயல்பாகவே அந்த அமைதி சக்தியை அனுபவம் செய்யலாம். அப்போ சரீர உணர்விலிருந்து விடுபட்டு ஆத்ம உணர்வுக்கு போகலாம். And the intense or the deeper the love for Shiv Baba, the deeper is that stage. So not much of thinking or thoughts have to be used as we used in earlier stages of practice of meditation. But we have to be at the experiential level. Not that I am peaceful in my original nature, but realizing the peace. Experiencing the peace.
Not thinking that I am a point of light, but feeling illumined. That sort of thing. அப்ப நாங்கள் சிந்திக்கிறது மட்டும் இல்லை. இப்ப நான் ஆத்மான்னு சிந்திக்கிறது அல்லது நான் அமைதியான ஆத்மான்னு சிந்திக்கிறது இல்ல. அதனுடைய அனுபவம், அத உணர்றது. அதுதான் இங்க முக்கியம். அப்ப அமைதி சக்தி வந்து அந்த அனுபவத்தை, அந்த உணர்ச்சியை எங்களுக்கு கொடுக்கும். அதனால நாங்க வந்து வெறுமனே தியானம் செய்யும் பொழுது நான் ஆத்மான்னு சிந்திக்கிறது இல்ல. அல்லது சிந்தனையில நிறைய விஷயங்கள் வரலாம். ஆனால் நடைமுறையில அத நாங்கள் வந்து அனுபவ ரீதியாக கொண்டு வர வேணும். Imaginative faculty. But because of my practice, I am able to get that kind of a pull experience. You feel that you are on the link, you are on the hotline now. Someone talking to you. My dad is there and I am talking to him. That is only at a stage which is not complete silence. But when I am in complete silence, I am like the Father. Very powerful, strong waves of light and might. And you will feel when you are at the peak, at the climax of that stage, as if even your body, perhaps you would leave the body today. You see. அதனால அது கூட அமைதி சக்தி இல்ல. அந்த மாதிரி நாங்கள் எண்ணங்களை உருவாக்கும் பொழுது அது கூட அமைதி சக்தி இல்ல. ஆனால் மனதை ஒருமைப்படுத்துறதுக்கு, அந்த அமைதி சக்தியை அனுபவம் செய்யறதுக்கு நான் என்ன மாதிரியான ஆத்மா அல்லது இந்த மாதிரி நினைக்கிறது வந்து ஓகே. ஆனால் நான் அமைதி சக்தியை கொண்டிருக்கும் பொழுது, அமைதி சக்தியினுடைய உச்சத்தில் இருக்கும் பொழுது, நான் சரீரத்தில் இருக்கிறதே உணர மாட்டேன். நான் சரீரத்தை விட்டு என்ற உணர்வு ஏற்படும். சரீரத்திலிருந்து கூட முழுமையாக விடுபட்ட நிலை தான் அனுபவமாகும். We very often, I personally feel like this. The body is mostly eliminated from the thought. That I am light and might, there are strong waves as if they are spreading in all the directions. And from a very powerful source, as if they are emanating and radiating. That kind of feeling is there the more you transcend into that state. அதனால நான் கூட என்ன செய்றேன்னு சொன்னால், இப்ப நான் நான் இந்த சரீரம் இல்ல, நான் ஆத்மா என்ற அந்த உணர்வை கொண்டிருக்கும் பொழுது, திருப்பி அதை நாங்கள் வந்து பேசுறதில்ல. ஆனால் இயல்பாகவே நான் அந்த நிலையில இருக்கும் பொழுது, இயல்பாக எனக்குள்ள சக்திகள் அல்லது வந்து எனக்கு தேவையான விஷயங்கள் நான் வந்து கிரகிச்சு கொள்ள முடியும். Like? As far உதாரணமாக as I understand your question, I will try to repeat so that let us first of all be clear about the question. There are two questions. One Right. is that we are busy with many things in this life, and isn't it difficult for people who are busy with other things? அதனால கேள்வி வந்து நாங்க பிஸியா இருக்கிறோம். அப்ப மற்ற விஷயங்கள்ல பிஸியா இருக்கைக்குள்ள எப்படி அமைதி சக்தி அனுபவம் செய்கிறது என்றுதான் கேள்வியாக இருந்தது. அந்த கேள்வி நீங்க ஏத்த மாதிரி அவர் பதில் சொல்லியிருக்கிறார். To attain that high stage? That's one question. And the second is that Baba இரண்டாவது said about கேள்வி. something about in the Murlis, how to attain that stage of silence. So what was your question in relation to that? அப்ப உங்களுடைய கேள்வி என்ன Yes. கேட்கிறார்? Now, so far as the first question is concerned, of course, our being in the worldly atmosphere very much, most part of our day, we are exposed to the worldly influences. So it makes things more difficult for us. But I think those difficulties can be easily removed because Baba has given us many ways how we can do that. How we அதனால உங்களுடைய கேள்வி சரிதான். நாங்க வந்து மும்மரமாக இருக்கும் பொழுது, பிஸியாக இருக்கும் பொழுது எங்களால நாங்க மறந்து போயிடுறோம் அல்லது ஏதோ ஒன்று செய்கிறோம் இல்லையா? மறந்து போயிடுறோம், நினைக்கிறது இல்ல அல்லது அதில மும்முரமாக இருக்கிறோம். ஆனாலும் பாபா எங்களுக்கு நிறைய வழிமுறைகள் கொடுத்திருக்கிறார். அந்த வழிமுறைகள் நாங்கள் பின்பற்றினாலே போதுமானது. ஸ்ரீமத் கொடுத்திருக்கிறார், வழிகாட்டல்கள் கொடுத்திருக்கிறார். அதை நாங்கள் பின்பற்றும் பொழுது இயல்பாகவும் இலகுவாகவும் எங்களால் உயர்ந்த நிலையை அனுபவம் செய்ய முடியும். can protect ourselves from it. Now, there are germs around, but there are ways of health and hygiene. If we practice those ways of health and hygiene, then the four germs do not influence us so that we don't get diseased, because we have resistance, inbuilt resistance, which maintains our health. Similarly, however strong the influence is in the world outside, they can create problems for us. They have the potentiality enough to influence us, but they cannot, they will not, they should not. If we have in our life the observance of what Baba has given us. அதனால இப்போ உதாரணமாக உணவுல வந்து எல்லாமே இருக்குது, கிருமிகள் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. ஆனால் அதே மாதிரி
ஃபுட் ஹைஜீன் உணவுக்கு ஆரோக்கியமான உணவுக்கு வந்து அந்த ஃபுட் ஹைஜீன் சிஸ்டம் இருக்குது இல்லையா? அதை நாங்கள் பின்பற்றும் பொழுது, அப்போ மற்ற உணவுகளை நாங்கள் எடுக்காமல் இருக்கும் பொழுது, உணவை சமைக்கிற முறையில் அதை வந்து எல்லாமே ஆரோக்கியமானதாக இருக்கும் பொழுது எங்களுக்கு தொற்று ஏற்படாது. அதே போல தான் பாபா எங்களுக்கு ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் வழிகாட்டல் கொடுத்திருக்காரு. எப்படி எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று அந்த வழிகாட்டல்களை பின்பற்றும் பொழுது எங்களால் அமைதி சக்தியை நிரந்தரமாக அனுபவம் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும். The principles, spiritual principles, the ways how our lifestyle should be, then we would remain free from that negative influence. Then it would not be difficult. So my question is yes as well as no. Yes for those who don't observe those principles, or they are slack in observing those principles, and no for those who very much observe Baba's principles. அதனால என்னுடைய பதில் வந்து ஓமும் இல்லையும். இப்ப கஷ்டம் என்று சொல்லி சொன்னா, யாருக்கு கஷ்டம் அமைதி சக்தியை அனுபவம் செய்யறது என்று சொல்லி சொன்னால், யார் பாபானுடைய வழிகாட்டல்களை அல்லது கட்டளைகளை பின்பற்றாமல் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அது கஷ்டம். யாருக்கு இந்த அமைதி சக்தியை நாங்கள் மும்முரம் பிஸியா இருக்கும் பொழுதும் அனுபவம் செய்வது ஈஸின்னு சொன்னால், யார் பாபானுடைய கட்டளைகளை பின்பற்றார்களோ அவர்களுக்கு மும்முரமாக இருந்தாலும் அந்த அமைதி சக்தியை அனுபவம் செய்கிறது இலகுவாக இருக்கும். Not mind is that it wants variety. They say variety is the salt of life. We can't always practice in the same way. It becomes boring. However good a thing may be, you listen to a song today, it's very nice, you love it, you like it. Second time, little less. Maybe sometime even more when you understand it better. Appreciate it. But then after some time, it loses the charm for you. At least it becomes less over a period of. அதனால நாங்கள் எப்பயுமே ஒரே மாதிரி பயிற்சி செய்ய முடியாது. ஒரே மாதிரி பயிற்சி செய்தால் எங்களுக்கு போர் அடிச்சிடும் இல்லையா? இப்போ நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு மாற்றம் தேவை. இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரே மாதிரி பாட்டு கேட்குறீங்க, இது செய்கிறீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு அது ஊக்கம் உற்சாகத்தை கொடுக்கும், பேருந்து அது உங்களுக்கு வந்து ஒரு வெறுப்பை கொண்டு வந்துடும் இல்லையா? அதனால தான் பாபா சொல்கிறார், விதவிதமாக நாங்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டும். ஒரே மாதிரி ஒரே முறையில் நாங்கள் திரும்ப திரும்ப செய்து கொண்டிருந்தால் அது எங்களுக்கு வெறுத்து போயிடும். But I would personally feel that in the direct pull we have for Shiv Baba, just from here to there, fly, Baba says fly, not through stages or steps. But if I just fly and be with Shiv Baba, because the ecstasy is so much, the intoxication is so much, the joy of it is so much, that to me it is not boring. Every time I get new experiences. அதனால நான் என்ன சொல்றேன்னு சொன்னா, பாபா சொல்றார் பறக்க சொல்லி இல்லையா? பாபா சொல்ல படிப்படியா நடந்து அல்லது ஓடி வாங்கணும்னு சொல்லி பாபா சொல்றார் பறக்க சொல்லி. அதனால என்னுடைய அனுபவம் என்ன சொல்லி சொன்னால், நான் எப்பெல்லாம் பறக்கிறேனோ அப்போ பறக்கும் பொழுது இந்த விஷயங்கள்ல இருந்து நான் முழுமையாக விடுபட்டிருக்கிறதுனால எனக்கான அந்த அனுபவத்தை, அந்த பேரானந்தத்தை நான் வந்து எனக்குள்ள அனுபவம் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும். It is new experience, either in terms of intensity or in terms of its expansion, its wide scope. Therefore, it does not give that feeling of boring. But if someone feels that they அதனால அது எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி நான் செய்யறதுனால, விதவிதமாக அதை நாங்கள் அனுபவம் செய்யறதுனால எனக்கு வந்து போரிங்கான உணர்வு வர்றதில்லை. There should be some change, as human nature wants some change. Then I think, of course, Baba has been giving us so many ways, this step, that step at the other stage, this stage, that stage, and the other stage. We can do that. We tell people meditation, concentration, realization, and so on. But now we do not require all those stages. அதனால மாற்றத்தை கொண்டு வரதுக்கு வந்து நாங்கள் அதை பயிற்சி செய்து பார்க்கலாம். ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் வந்து மக்களுக்கு சொல்கிறோம் மெடிடேஷன், பிறகு வந்து கவனம் செலுத்துதல், பிறகு வந்து மனதை ஒருமுகப்படுத்துதல், இதெல்லாமே அதுக்கான படிகள். ஆனால் இப்போ அது எல்லாமே எங்களுக்கு தேவையில்லை. இயல்பாக நேரடியாக ஒரு வினாடியில் நாங்கள் வந்து இறைவனோட தொடர்பு கொள்ளக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். Just sit and you can have concentration and realization. இருந்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் it's not that every time you know that picture. இயல்பாகவே எங்களுக்கு வந்து அந்த கவனம் செலுத்துறதையும் ஆளுமை சக்தியையும் எங்களுக்குள்ள கரையக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். This stage, that stage, and the other stage. It's like that. We just go on doing like that even after a long time. We did not. When the child first is given the training to stand up straight and walk, then his knees cannot support himself very much at that time. Sometimes he falls, then he stands again, then he
walks like, then again, so on. Now, this process is not to be repeated today after walking for so many years. அதனால நீங்க சின்ன வயசுல உங்களுக்கு நடக்க ஆரம்பிக்கக்குள்ள உங்களுக்கு முழங்கால்ல பலம் இருக்காது. அப்ப நீங்க விழுந்திருப்பீங்க அல்லது தாண்டி இருப்பீங்க. உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒன்று பிடிச்சு கொண்டு நடக்கிறதுக்கு தேவைப்பட்டிருக்கும். ஆனால் இப்ப கனகாலம் ஆயிட்டுது. உங்களுக்கு நடக்க தெரியும். இனிமேலும் நீங்க வந்து எனக்கு நடக்கிறதுக்கு உதவி வேணும். எனக்கு வந்து இனிமேலும் அந்த சின்ன வயசுல நீங்க விளையாடின தள்ளுவண்டியோ வச்சுக்கொண்டு நடக்க தேவையில்ல. இல்லையா? அது உங்களுக்கு தேவையில்ல. Because this baby has grown and the hair have now become white. ஏனென்றால் நீங்க வந்து வளர்ந்துட்டீங்க. உங்களுடைய தலை கூட இப்ப நரைச்சு போயிட்டுது. At this stage, that process is not to be repeated. So is also in yoga. அதனால இப்ப அந்த நிலை வந்து அனுபவம் செய்ய முடியாது. அதே போலதான் யோகத்திலையும் கூட. Do we have to explore what? கடைசி கேள்வி. I think it's not necessary. The whole lot, the bulk, to be finished. Not to search out into the rubbish what is lying there, you see. When we want to dispose of the rubbish, we don't just try to find out what is there in the rubbish. The rubbish is rubbish. நாங்க குப்பைகளை வெளியேற்றும் பொழுது குப்பை தான் இல்லையா? குப்பையை நாங்கள் வந்து தேடி குப்பைக்குள்ள கை வச்சு இது அதை வந்து பிரிச்சு பார்க்கறது இல்லை. குப்பை என்று சொல்லி சொன்னா அது குப்பை தான். அப்ப அப்படியே அள்ளி குப்பை தொட்டியில போட வேண்டியதான். குப்பையில வீட்டுல இருக்கிற குப்பையில நீங்க பிரிச்சு பேருந்து குப்பைகளை போட்டதை திருப்பி இதுன்றது இல்லை. அதை அப்படியே கட்டி குப்பையில போடுறது தான் இல்லையா? Okay then. Yes, brother, all right. Okay. Pardon, he is, when we know someone, and what did you say further? He is suffering. I think if it is possible, pardon? What he is asking is that if we want to help someone who is suffering, now should we just think of Shiv Baba, meditate, and so that. அப்ப அவர் என்ன கேள்வி கேட்கிறாரு சொன்னால், எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நபர் அல்லது யாரோ ஒரு ஆள் துன்பப்படுறாரு சொல்லி சொன்னா, அப்ப நாங்க என்ன செய்யணும்? சிவபாபா நினைவு செய்துட்டு அப்படியே மெடிடேஷன்ல இருக்கிறதா அல்லது என்ன செய்யறது? Pray to Shiv Baba or ask Shiv Baba or recommend to Shiv Baba whatever what you would like to give, that this person may be released from suffering. What we are exactly supposed to do when a person is suffering and we really want to help him through meditation. அப்ப நாங்கள் உண்மையாக என்ன செய்யணும் என்று சொல்லி சொன்னால், ஒருவர் துன்பப்படுறார், அவருக்கு உண்மையாக நாங்கள் உதவி செய்யணும் என்று சொல்லி சொன்னால் அது மெடிடேஷன் மூலமாகத்தான் முடியும். I say when we just think of persons, then again we are being conscious of individuals. அதனால ஒரு நபரை பற்றி சிந்திக்கும் பொழுது அது தனிப்பட்ட நபருடைய உணர்வுக்குள்ள வர்றோம். அதனால பாபா சொல்லியிருக்கார், just think of Baba. பாபா மட்டும் thought is in our mind. That's enough. And one of the ways could be that we meditate together. எண்ணம் எங்களுடைய புத்தியில இருந்தால் அது போதுமானது. நாங்க என்ன செய்யறோம்? சில நேரத்துல அதை மறந்துடுறோம். Person meditates in our presence because of the physical suffering or other kinds of suffering. If that person by dint of the own efforts is not able to detach from the body and to be in meditation, then through our own meditation we could help that person, and that would release that person from suffering. That could be one of the ways. The other is that when we sit in meditation and the simple thought in our mind that it is for the benefit of that person is enough. அதனால நாங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அதற்கான நன்மைக்காகத்தான் இருக்கிறோம். ஆனால் அந்த நபரை தனிப்பட்ட ரீதியில நாங்கள் நினைவு செய்யறதில்லை. நான் எல்லோருடைய நன்மைக்காகவும், ஆனால் நான் அவற்றை நன்மைக்காக செய்கிறேன் என்று சொல்லி செய்யும் பொழுது அங்க எல்லைக்குட்பட்ட நிலைக்குள்ள வந்துடுறோம். அதனால அவருடைய நன்மைக்காக நாங்கள் செய்தாலும் அந்த எங்களுடைய உள்ளுணர்வு வந்து எல்லையற்றதாக இருக்க வேணும். That we should try to bring the face or the facial expression of that man's in our mind, to think very much of him in our meditation. That would lower our own stage of meditation and would not be the proper way, I suppose. அதனால நீங்க மெடிடேஷன் sometimes of course Baba has been saying that we மெடிடேஷன் செய்யல அவரை உங்களுக்கு முன்னுக்கு கொண்டு வர்றது, அவருடைய முகத்தை கொண்டு வர்றது, அவருடைய அவர் எப்படி இருக்கிறார்ன்றதை கொண்டு வர்றது வந்து அது உங்களுடைய ஸ்திதியையும் கீழே கொண்டு வந்துடும். அதனால அது தேவையில்லை. நீங்க அவருடைய நன்மைக்காகத்தான் மெடிடேஷன் செய்கிறீங்க. ஆனால் அவர் இப்படி இருக்கிறார், அவருடைய முகம் இப்படி இருக்குது, அந்த மாதிரி நாங்க அந்த நிலையை கொண்டு வர்றது வந்து என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் எங்களுடைய அந்த ஸ்திதியை கீழே கொண்டு வந்துடும். Sometimes do this, but I think
sometimes this may lead us lower on the rung of our meditation. சொன்னா It's அது better எங்களை just to கீழே think of கொண்டு the வந்துடும். benefit of that person and to meditate. அதனால Baba knows the purpose. அவருடைய நன்மையை மட்டும் நினைச்சு நாங்கள் மெடிடேஷன் செய்யணும் என்று சொன்னால் பாபாக்கு தெரியும் அந்த நோக்கம் இல்லையா? That I think is the best. Mansa Seva. Om Shanti. அதுதான் சிறந்த மனசா சேவை. ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி. நல்ல அருமையான விஷயம் இல்லையா? யோகா பத்தியும் சொல்லிட்டார் பிரதர். கடைசியில யாருக்காவது இல்லையா நம்ம கூட 7 மணிக்கு குட் விஷஸ் இல்லையா நிறையா செய்யறோம். ஜஸ்ட் அவங்களுக்காக உட்கார்றோம், மெடிடேஷன் பண்றோம் அப்படின்ற போதே அது ஓகேன்ற மாதிரி இல்லையா? அப்படிதானே சொல்றேன். சரி, இவங்களுக்காக நான் மெடிடேஷன் பண்ண உட்கார்றேன் அப்படின்னா அதோட முடிஞ்சது. நீங்க ஜஸ்ட் பாபா கிட்ட ஆஸ் யூஷுவல் யோகா பண்ண மாதிரி பண்ணா போதும். நீங்க என்ன பர்பஸ் அவ்வளவுதான். உட்கார்றது யாருக்காக உட்கார்றோம் அப்படிங்கும் போது அந்த தாட் வந்தத உடனே நம்ம ஜஸ்ட் பாபாவத்தை நினைக்கிறேன். இல்லைன்னா அதிகமா இமேஜ் பண்ணி அவருக்கு நான் சக்தியை கொடுத்துட்டு இருக்கேன், பாபா கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு இருக்கேன், அவருக்கு எல்லாம் ஹீல் ஆயிட்டு இருக்குதுன்ற மாதிரி எல்லாம் இவ்வளவு தாட் எல்லாம் சில டைம்ல என்ன பண்றோம், அந்த மாதிரி அதிகமா பண்றோம்ன்றாரு. அது நம்மளுடைய ஸ்டேஜை கீழே கொண்டு வந்துடுறாருல. அதனால யோகா எப்படி பண்ணணுன்றதுக்குள்ள அழகா பிரதர் வந்து சொல்லி கொடுத்தார். ரெண்டாவது பத்தி யோகா பத்தி என்ன சொன்னாரு? லாஸ்டா கமெண்ட்ரி யோகா சொன்னாரா இல்லையா? கமெண்ட்ரி போட்டு யோகா பண்ணிட்டு எவ்வளவு நாள் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்க போறீங்கன்னு கேக்குறாரு. இப்ப வந்து சின்ன தவழ்ற குழந்தைங்களா நீங்க? வளர்ந்துட்டீங்க. சரி, குழந்தை ஆரம்பத்துல தவழுது, எழுந்து நிக்குது, ஒரு சில டைம்ல ஒழுகுது, அப்புறம் so many years சொல்றாரு. எத்தனை வருஷம் நீங்க வந்து நடந்துட்டு இருக்கீங்க, முடியெல்லாம் நிறைச்சு போச்சு. இடையில அப்படியே ஜோவியெல்லாம் பேசுவார் பிரதர். சில கிளாஸ் எல்லாம் கேட்டீங்கன்னா அவரே சிரிச்சு, அவருக்குனாலே சிரிப்பு நிறுத்த முடியாது, அப்படி சிரிப்பாரு. ஒண்டர்ஃபுல்லா. அப்ப கேக்குறாரு, நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க இல்லையா? இதெல்லாம் ஆரம்ப கட்டம் இல்லையா? அப்ப இதெல்லாம் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும் இல்லையா? மேக்சிமம் இல்லையா? பாட்டு கூட கேட்டு சொன்னார்ல, மியூசிக் போடுறோம், இது பண்றோம்னா அதே 2 டைம் 3 டைம் கேட்டீங்கன்னா என்ன ஆயிடும்? இப்ப இதேதான் இந்த கமெண்ட்ரின்றது கூட இல்ல வேற இது ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா போகணுமா? இன்னொரு கிளாஸ், ஒரு சயின்ஸ் பேக்ரவுண்டு ஏதோ ஒரு பிரதர் கிளாஸ் கேட்கும்போது நியூரோ சொல்றாங்க இல்லையா, பிரெயின்குள்ள நிறைய என்ன இருக்கு, இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்னு சொல்லுவாங்க, அது லட்சக்கணக்காக இருக்குதாமா. இப்போ வந்து ஒரு பாதையில போய் 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 நீங்க பழகுனா அந்த பாதை ஏற்பட்டுறது இல்ல. இப்ப காட்டுக்குள்ள ஒரு நடக்கிறீங்க, அது நடக்க நடக்க என்ன ஆயிருது, வழித்தடம் ஆயிருதுல்ல, அது ஈஸியா போற மாதிரி இருக்குதுல்ல. அந்த மாதிரி பிரெயின்குள்ள அந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் வந்து அந்த லைன் வந்து நீங்க பாபா கிட்ட கனெக்ட் பண்ணி இருக்குமாமா. அப்ப நீங்க ஒரு செகண்ட்ல போலாம். அப்போ அந்த ஸ்டேஜ் நீங்க என்ன சொல்றாரு, உடனே போகணும். நான் ஏதோ ஒரு கிளாஸ்ல சொன்னேன், என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லும்போது, நேரா போய் பாபா பாயிண்ட் ஆஃப் லைட், பட் இஸ் ஓசன் ஆஃப் லவ், பீஸ், ஹாப்பினஸ் போய்
அப்படியே பாபாக்குள்ள அப்படியே பிளாஸ்ட் ஆகி அப்படியே கடலுக்குள்ள எப்படி ஒரு நீர்த்துளியோ ஏதோ ஒண்ணு முழுகுதுன்னா அது அப்படியே கடலோட கலந்துருது இல்ல. அப்போ அதுக்கு ஐடென்டிட்டி இல்லை தானே. அது கடலோட கலந்துட்டதுன்னா தனக்குன்னு ஒரு இது இல்லையே. ஒரு ஆறுன்னா ஆறு போய் சேர்ற வரைக்கும் தான் அதுக்கு ஆறுன்னு பேரு இல்லையா. இந்த கடலோட கலந்துட்டா அதுக்கு ஐடென்டிட்டியே கிடையாது. தட் இஸ் தென் இட் பிகம் ஏ ஓசன். அது பரந்திடும். அப்ப நீங்க அதுக்குள்ள போயிட்டீங்கன்னா சோ அப்போ என்ன தாட் கிரியேட் ஆகுதுன்னா ஐ ஜஸ்ட் அவ்வளவுதான் ஓசன் தான் நான். ஸோ ஓஷன்ல இருந்து என்ன உங்ககிட்ட இருந்து வெளிப்படும்? ஜஸ்ட் லவ், பீஸ், ஹாப்பினஸ். வைப்ரேஷன்ஸ். அது சொன்னாரு பாருங்க, டிஃபரெண்ட் தான் ஆத்மா விரும்புது இல்ல. யோகாத்துல கூட டிஃபரெண்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் விரும்புறோம். ஒன்னே செஞ்சா கூட இதுதான் ஆகும்ன்றாரு இல்லையா. இப்போ யோகால கூட நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம சொல்ல பொதுவா யோகா நல்ல யாருன்னா நல்ல கற்பனை வளம் இருக்கிறவங்களுக்கு யோகா வரும்ன்றோம் இல்லையா. உங்களுக்கு இன்னும் அந்த பேசிக்கா இருந்து நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் நமக்குள்ள. எனக்கு கமெண்ட் இருந்தா தான் யோகா பண்ண முடியுதா, இல்ல சைலன்ஸ்ல நிறைய நேரம் உட்கார முடியுதா? அன்னைக்கு ஜெயந்தி பேன் கூட ஷேர் பண்ணாங்கல்ல, சைலன்ஸ்ல அமிர்த வேலைன்னு யாரோ கேட்டாங்க தானே. அப்போ அது நீங்க அதோட ஆதாரம் எடுக்கிறீங்கல்ல. ஜெயந்தி பேன் ஷேர் பண்ண ஞாபகம் இருக்கா? இப்ப நீங்க அதோட ஆதாரம் எடுத்துடுறோம். அது இல்லைன்னா உங்களால யோகா பண்ண முடியாதுன்ற ஒரு நிலைக்கு வந்தது. அப்ப செல்ஃபா நீங்க வந்து பாபா பத்தி நல்லா தெரியும், ஜஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண வேண்டியது தானே. சரி சொல்லுங்க நீங்க. ஓம் சாந்தி பிரதர். ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி பிரதர். ஓம் சாந்தி நாகராஜ் பாய். இன்னொரு விஷயம் சொல்லியிருந்தா பிரதர், இந்த இம்யூனியேஷன் பவர்ன்னு சொல்லி இந்த நாங்கள் இந்த ஸ்ரீமத்தை கோட்டோ கான்டாக்ட் எவ்வளவுக்கு பின்பற்றமோ அவ்வளவுக்கு அந்த ஈஸி அவுட் சைட்ல உள்ள அந்த ப்ரொடெக்ஷன் ஏற்கனவே இருக்குமான்னு சொல்றேன். அது நல்லா பிடிச்சது. ஆமா. வேற என்ன சொன்னாரு?